பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. பிரசித்தமான பெயர் சுமுகஷ இக்கதந்தஷ கபிலோ கஜகர்ணகா லம்போதரஷ விகடோ விக்னராஜோ விநாயகா. விநாயகர் என்பது அடுத்த பேர். பிள்ளையாரின் பிரசித்த நாமாக்களில் ஒன்று விநாயகர். வடதேசத்தை விட தட்சிணத்தில் அதிப்பிரசித்தமான நாமா. பிள்ளையார் சதுர்த்தி என்று பேச்சில் சொல்வதையே விநாயக சதுர்த்தி என்றுதான் நாம் ஃபார்மலாக குறிப்பிடுகிறோம். வடக்கே கணேஷ் சதுர்த்தி என்பார்கள். சித்தி விநாயகர், வரசித்தி விநாயகர், செல்வ விநாயகர், ஸ்வேத விநாயகர் என்றெல்லாம் பெரும்பாலும் விநாயக சப்தம் சேர்த்தே நம் தட்சிண தேச கோவில்களில் அவருக்கு பெயர் சூட்டியிருக்கும். விநாயகர் அகவல் என்றே ஔவையின் பிரசித்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு பெயர் இருக்கிறது. விநாயகர், நாயகர் என்றால் தலைவர், பல பேருக்கு மேலே அவர்களை கட்டுப்படுத்துபவராக இருப்பவர். எல்லா ஜாதியினருக்கும் உயர்வு மனப்பான்மை. நாயகர் என்று ஒரு ஜாதி பெயர் இருக்கிறது. ஜாதி முறையினால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் அவர்களை தாழ்த்தி வைப்பவர்களும் வேரூன்றி விட்டார்கள் என்ற அபிப்பிராயம் இப்போது இருக்கிறது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருப்பதில் சலுகைகள், ஆதாயங்கள் கிடைக்கின்றன என்பதால் எல்லாரும் அப்படி சொல்லிக் கொள்வதாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் முன்னாளில் இப்படி இல்லை. அந்தந்த ஜாதியாரும் தாங்கள் ஜனசமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடம் பெற்றிருப்பதாகவே கருதினார்கள். ஜாதி பெயர்களை பார்த்தாலே தெரியும். 4ஆம் வர்ணத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஜாதிக்காரர்களுக்கு முதலியார் என்ற பெயர் இருக்கிறது. சமூகத்தில் முதலிடம் பெற்றவர்கள்தான் முதலியார். அதே மாதிரி வடக்கே அகர்வால் என்கிறார்கள். அக்ரஸ்தானம் என்றால் முதலிடம். அப்படி ஜனசமுதாயத்தில் அக்ரமாக இருப்பவர் அகர்வால். பிள்ளை என்றாலும் மதிப்புக்கு உரியவர் என்று அர்த்தம். ரொம்ப உயர்ஜாதி தேங்காயை பிள்ளை தேங்காய் என்பது வழக்கம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரையை பார்த்தால் பிராமணர்களும் முதலி என்றும் பிள்ளை என்றும் சொல்லப்பட்டிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். சைவ சம்பிரதாயத்தை பார்த்தாலும் சம்பந்தர் வேத பிராமணர், சுந்தரர் ஆதிசைவர், அப்பர் வேளாளர், இந்த 3 பேரையும் சேர்த்து மூவர் முதலிகள் என்று சொல்வது மரபு. ராஜ என்ற வார்த்தை தான் ராய, ராவ் என்றெல்லாம் ஆயிற்று. தமிழ் தேசத்தில் இருக்கிற நாம் ராவ் என்றால் மாத்வ பிராமணரைத்தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் மாத்வர்கள் அதிகமுள்ள கன்னட தேசத்திலும் அதே போல ஆந்திராவிலும் 4ஆம் வர்ணத்தவர்களும் ராவ் போட்டுக் கொள்கிறார்கள். அதுவே வடக்கே ராய், ரே என்றெல்லாம் இருக்கிறது. வைஷ்யர்களை செட்டியார் என்கிறோம். சிரேஷ்டி என்பதுதான் செட்டி ஆயிற்று. சிரேஷ்டமானவர்கள், உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் என்று அர்த்தம். சிரேஷ்டிதான் வடக்கே சேட் ஆயிற்று. கன்னட தேசத்தில் அதையே ஷெட்டி என்பார்கள். அவன் உசந்த ஜாதி, இவன் தாழ்ந்த ஜாதி என்ற அபிப்பிராயங்களும் போட்டிச் சண்டைகளும் இல்லாமல் யாரானாலும் பாரம்பரியமாக ஏற்பட்ட தொழிலை செய்து ஒரு ஜனசமுதாயத்திற்கு வேண்டிய எல்லா விதமான பணிகளையும் போட்டி பொறாமை இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்ததோடு அவரவரும் முதல் ஜாதிதான், உயர் ஜாதிதான்
என்ற பிரைடோடு நம் ஜனங்கள் இருந்து வந்ததை இந்த பெயர்கள் காட்டுகின்றன. பல வகுப்புக்காரர்களுக்கிடையில் இருந்து வந்த சௌஜன்யமும் இதில் தெரிகிறது. எப்படி என்றால், ஒரு ஜாதிக்காரர்கள் தங்களுக்கு உயர்வாக பேர் வைத்துக் கொண்டதை மற்றவர்களும் ஆட்சேபிக்காமல் அவர்களுக்கு அந்த பிரைடு இருக்கட்டும் என்றே எடுத்துக்கொண்டு தாங்களும் அவர்களை அப்படித்தான் கூப்பிட்டிருக்கிறார்கள். தலைவர் என்ற அர்த்தமுள்ள நாயக பதம் எல்லா வர்ணத்தினருக்கும் உரிய பெயராக இருந்து இந்த சமத்துவத்தை தற்காலத்தில் சொல்லும் காரிய சமத்துவத்தை அல்ல, அதைவிட அவசியமான மனோபாவ சமத்துவத்தை நன்றாக காட்டுகிறது. மகாராஷ்டிராவில் நாயக் என்று இருப்பவர்களில் பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள். தஞ்சாவூர் நாயக்க வம்சம், மதுரை நாயக்க வம்சம் என்கிற இடத்தில் நாயக்கர்கள் ராஜகுலத்தவர்கள். கன்னட தேசத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த நாயக்கர்களும் ஆந்திரத்தில் இந்த நாயக் தாதுவின் அடியாகவே நாயுடு என்று சொல்லப்படுபவர்களும் 4ஆம் வர்ணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். நாயக என்காமல் நாய என்றே சொன்னாலும் போதும். பாலன் என்பதையே பாலகன் என்றும் சொல்கிற மாதிரி அநேக வார்த்தைகளுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் க சேர்ப்பதுண்டு. நாயன் என்றாலும் தலைவர்தான். மலையாளத்தில் நாயர் என்கிறார்கள். அவர்களும் 4ஆம் வர்ணம்தான். தமிழ் தேசத்தில் உத்தமமான அடியார்களை நாயனார் என்கிறோம். ஒருத்தர் நாயனார், பல பேர் நாயன்மார். 63 நாயன்மார்களில் இல்லாத ஜாதியே இல்லை. 63 பற்றி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடிய திருவாரூர் கோவிலில் அர்ச்சகர்களுக்கே நயினார் என்றுதான் பெயர். பி எனும் அடை. விநாயகர் என்ற பெயரில் நாயகருக்கு முந்தி பி இருக்கிறது. சிவகண தலைவரான பிள்ளையார் நாயகர் என்ற பெயருக்கு ரொம்பவும் பொருத்தமுடையவர் என்று தெரிகிறது. அதற்கு முந்தி வி போட்டால் என்ன அர்த்தம்? சம்ஸ்கிருதத்தில் வார்த்தைகளுக்கு முன்னே சேர்க்கிற பிரிஃபிக்ஸ் முன்னடைகளில் பி என்பது ஒன்று. இந்த பியின் விசேஷம் என்னவென்றால், அது பின்னாடி என்ன வார்த்தை சேர்கிறதோ அதன் அர்த்தத்தை 2 விதங்களில் மாற்றக்கூடும். ஒன்றுக்கொன்று முழுக்க வித்தியாசமான 2 விதங்கள். மலம் என்றால் அழுக்கு, வி சேர்த்து விமலம் என்றால் சுத்தம். இந்த இடத்தில் வி என்பது பின்னே வரும் வார்த்தைக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் உண்டாகும்படி செய்கிறது என்று தெரிகிறது. ஆனால் சுத்தத்துக்கு வி போட்டு விசுத்தம் என்று வார்த்தை இருக்கிறது. அதற்கு சுத்தமாக இல்லாதது என்று ஆப்போசிட் அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டால் தப்பு. இந்த இடத்தில் வி என்பது பின்னே வரும் வார்த்தையை எதிர்ப்பதமாக பண்ணாது, அதற்கு மேலும் வலிவும் உயர்வுமே கொடுக்கும். விசுத்தம் என்றால் பரமசுத்தமானது என்ற அர்த்தம். விபரீதம் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம். பரீதம் என்றால் முறையாக சுற்றி கொண்டிருப்பது. விபரீதம் முறைகெட்டு தாறுமாறாக இருப்பது. இங்கே வி எதிர்ப்பதமாக்கி விடுகிறது. ஜெயம் வெற்றி என்றால் விஜயம் அதற்கு எதிர்ப்பதமான தோல்வியா என்றால் அப்படி இல்லை அல்லவா? விசேஷமான, அதாவது சிறப்பு பொருந்திய வெற்றியே விஜயம். விசேஷம் என்ற வார்த்தையையே எடுத்துக்கொள்ளலாம். சேஷம் விசேஷம். சேஷம் என்றால் மீந்து போனது என்றே நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுவும் சரிதான். அதைவிட உசந்த உள்ளர்த்தமும் உண்டு. மற்றதோடு சேராமல் தன்னுடைய உயர்வினால் அவற்றிடமிருந்து பிரிந்து நிற்பதும் சேஷம்தான். சிஷ்டர் என்று சான்றோர்களை சொல்கிறோம் அல்லவா? சேஷத்தில் இருந்துதான் சிஷ்ட் பதம் வந்தது. சமூகத்தில் சராசரி ஜனங்களில் ஒருவராக இல்லாமல் பிரிந்து உயர்ந்து சிரித்து டிஸ்டிங்டாக இருந்து டிஸ்டிங்ஷன் பெற்றவர்களே சிஷ்டர்கள். சேஷம் என்பதற்கு தன்னுடைய சிறப்பால் தனிப்பட்டு நிற்பது என்ற இந்த அர்த்தத்தை விட மீந்து போனது என்ற அர்த்தமே வியாபகமாக ஆனதால்தான் அந்த சிறப்பை வலியுறுத்தி காட்டுவதற்காக வி சேர்த்து விசேஷம் என்பது. இரு பொருளிலும் விநாயகர். வி பிளஸ் நாயகர் என்னும் போது வி என்பது நாயகருக்கு எதிர் அர்த்தம் கொடுக்குமா?
அல்லது அதை இன்னும் சிறப்பு தந்து உசத்தி வைக்குமா? இரண்டும் தான். அதெப்படி என்று ஆச்சரியமாய் இருக்கலாம். சொல்கிறேன். தவன் என்றால் பதி, மாதவன் என்றால் மா என்கிற மகாலட்சுமியின் பதி, விதவா என்றால் பதி இல்லாதவள். அதே போல விநாயகர் என்றால் தலைவன் இல்லாதவர். எல்லாருக்கும் அவர்தான் தலைவர், அவருக்கு மேல் தலைவர் இல்லை. அதனால் தலைவன் இல்லாதவர் விநாயகர். ஒரு பக்தர் பகவானிடம் போனாராம். நான் தான் அநாதன். அநாதை என்றால் நீயும் அப்படியே இருக்கியே என்றாராம். என்னைய அநாதன் என்கிறாய் என்று சுவாமி கேட்டாராம். ஆமாம், என்னை காப்பாற்ற ஒரு நாதன் இல்லாமல் நான் அநாதனாக இருக்கிறேன் என்றால் நீயும் உனக்கு மேல் நாதன் இல்லாததால் அநாதனாகத்தானே இருக்கே என்றாராம் அந்த பக்தர். தம்மிலும் மேலான ஒரு தலைவர் இல்லாதவர் விநாயகர். இங்கே வி எதிரர்த்தம் கொடுக்கிறது. இதற்கு நேர்மாறாக அதே வி சிறப்புக்குரியாகவும் இருக்கிறதல்லவா? அந்த விதத்திலும் விக்னேஸ்வரர் விநாயகராக இருக்கிறார். அவர் சாதாரணமான நாயகர், தலைவர் அல்ல. ரொம்பவும் சிறப்பு பொருந்திய விசேஷமான விசிஷ்டமான நாயகர். அதனால் விநாயகர். தமக்கு மேல் நாயகன் இல்லாததாலும் விநாயகர், தாமே மிக மேலான நாயகராக இருப்பதாலும் விநாயகர். இரண்டு அர்த்தத்திலும் பேர்பொருத்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். அமரத்தில் பிள்ளையார் பெயர்கள். அமரகோஷத்தில் விக்னேஸ்வரரின் பெயர்களை சொல்லும் போது விநாயக என்றுதான் ஆரம்பித்திருக்கிறது. மனத்திற்குள் அந்த பெயர்களை சொல்லிக்கொண்டு விரல் விட்டு எண்ணியபடி நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் 16 நாமங்களை முக்கியமாக சொல்லி இருக்கிறதென்றால், ஜைனனான அமரசிம்ஹன் எழுதிய அந்த கோஷத்தில் இதில் பேர் பாதி 8 பெயர்கள் சொல்லி இருக்கிறது. விநாயகோ விக்னராஜ துவைமாதுர கணாதிபாகா அப்யேகதந்த ஹேரம்ப லம்போதர கஜானனாகா. இதிலே விநாயக, விக்னராஜ, ஏகதந்த, ஹேரம்ப, லம்போதர, கஜானன என்ற 6 பெயர்கள் நம்முடைய ஷோடசநாமாவிலும் இருக்கின்றன. கணாதிப என்ற பெயர் கணாத்யக்ஷ என்பதாக ஷோடசநாமாவில் இருக்கிறது. இதில் இல்லாமல் அமரத்தில் இருக்கும் ஒரே பெயர் துவைமாதுர என்பது. அப்படியென்றால் 2 தாயார்களை உடையவர். அம்பாள் ஒரு தாயார், கங்கை இன்னொரு தாயார். கங்கையில் உள்ள சரவணப் பொய்கையை சேர்ந்தே சிவநேத்திரத்தின் அக்னிபுரி சுப்பிரமணிய ஸ்வரூபமாக உத்பவித்ததால் சுப்பிரமணியருக்கு கங்கை நேர் தாயார் மாதிரி. அதனால்தான் அவரை காங்கேயன் என்பது. பிள்ளையாருக்கு அத்தனை நேர் சம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய தகப்பனாருடைய சிரசில் கங்கை பத்னிஸ்தானத்தில் இருப்பதால் உபசாரமாக அவளையும் ஒரு தாயாராக சொல்வது. விநாயக நாமா அமரத்தில் பிள்ளையாரின் முதல் பெயராயிருக்கிறது என்று சொல்ல வந்தேன். ஒரு நிகண்டுவில் அகராதியில் ஒரு தெய்வத்தை பற்றிய பெயர் வரிசையில் முதலாக வருவதென்றால் அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாமா என்று அர்த்தம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. கருணை முகில் காஞ்சி மகானை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துன்னு வந்துருக்கோம். அவருடைய சன்னிதானம் எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம்? சன்னிதானம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கணுமே. ஒரு மகான்களுடைய
அந்த அவ இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல நம்ம இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் சன்னிதானம் அப்படின்னு பேரு. சுவாமி இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகத்துக்கு சன்னிதானம் பேரு. அந்த விசேஷமான இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அங்க போய் அவளை வணங்கும் போது அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு அருள் பண்றது அப்படின்றது ஒரு சித்தாந்தம். இல்ல நம்ம மகாபெரிவாளுடைய சன்னிதானம் அப்படின்னா அவருடைய அருகாமை, அவர் இருக்கும் இடம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா நமக்கு. சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்நிதானம் தன்னிகரில்ல சந்நிதானம் தன்னிகரில்ல சந்நிதானம் சத்யஸ்வரூபனின் சந்நிதானம் சத்யஸ்வரூபனின் சந்நிதானம் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் அவனியை உய்விக்கும் சந்நிதானம் அகந்தையை அழிக்கின்ற சந்நிதானம் அவனியை உய்விக்கும் சந்நிதானம் அகந்தையை அழிக்கின்ற சந்நிதானம் உவமையே இல்லாத சந்நிதானம் உவமையே இல்லாத சந்நிதானம் உத்தம குருநாதன் சந்நிதானம் உத்தம குருநாதன் சந்நிதானம் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம் உயர்ந்த விசேஷமான அந்த சந்நிதானம் அந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுடைய குருநாதனுடைய சத்குருநாதனுடைய மகா சுவாமிகளுடைய சன்னிதானம். அதுக்கு நிகரே சொல்ல முடியாத தன்னிகர் இல்லாத ஒரு சன்னிதானம், சத்தியஸ்வரூபனாக விளங்கக்கூடிய அவருடைய சன்னிதானம். என்ன பண்றதுன்னு அவனியை உய்விக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, அவனியை கடை தேர வழி சொல்ல வந்ததாக இருக்கிறது அந்த சன்னிதானம். நம்முடைய அகந்தையை எல்லாம் அறவே அழிக்கின்ற சன்னிதானமா இருக்கு. உவமை சொல்ல முடியுமானா அதுக்கு உவமையா இன்னொன்னு சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட சன்னிதானம். இது யாருடைய சன்னிதானம்? உத்தமமான நம்முடைய குருநாதனுடைய சன்னிதானம். நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பேர் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பேரை அடைந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறான்னா ரொம்ப கம்மி தான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சவா. இந்த ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி, வாசு அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் என்னுடைய நண்பர் தான். அவர் என்னுடைய நிறுவனம் மாதிரி இன்னொரு நிறுவனம், எங்களோட மாதிரியே தொழில் செய்யக்கூடிய இன்னொரு நிறுவனத்துல அவர் வேலை செஞ்சிருந்தார். அவருடைய குரு வந்து அவர் நல்ல வேலை செய்யறதோட நல்ல சங்கீதத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர். அவருடைய குரு பேரு பெரிய பிரபலமான ஒரு மகாவித்வான். அவர் பாட்டும் பாடுவர். அவர் ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கார், வீணையும் வாசிப்பர். அந்த காலத்துல ஒரு 50கள் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பிரபலமானவர் அவர். அவருடைய ஷீடரான இவர் வந்து ரொம்ப நல்லா வீணை வாசிப்பார். வீணை வாசிப்பார், கச்சேரி எல்லாம் பண்ண மாட்டார். ஆனா கச்சேரி பண்ற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா வாசிக்கக்கூடியவர். அவருக்கு அவர் வைஷ்ணவரா இருந்தா கூட திருமணம் பண்ணிக்கல, பிரம்மச்சாரி. மகாபெரிவாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு. போனா முன்னாடி மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் மகாபெரிவா முன்னாடி. பெரிவாளும் இவரோட ரொம்ப ரொம்ப ஈடுபாடோட பெரிவாள் இவர்கிட்ட குசல பிரச்சனம்னா விசாரிச்சு பல விஷயங்கள் அவரோட அளவளாவி அவருக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் எல்லாம் பெரிவா அந்த நண்பருக்கு சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு வீண வாசுன்னே பேர் வச்சுட்டார். அந்த வீண வாசு வந்தாச்சா
அப்படின்னு தான் கேட்பறான். இந்த வீணாவாசு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, எப்ப போனாலும் பெரியவாவோட உட்காந்துட்டு அங்கேயே ஒரு பர்மனண்டா ஒரு வீணை வச்சிருந்தார். அந்த வீணைய பெரியவா போரும்னு சொல்ற வரைக்கும் வாசிப்பார். பெரியவாளே வீணை வாசிப்பாளே, பெரியவாளுக்கு வீணை வாசிக்க தெரியுமே, அதனால அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால பெரியவா என்ன பாட்டெல்லாம் கேட்கிறாரோ, என்ன ராகம்லாம் கேட்கிறாரோ அதெல்லாம் இவர் வாசிச்சுட்டே இருப்பார். அப்படி ஒரு நாள் போன போது பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனா இவர் வீணை வாசிக்கிறார். பெரியவா கண்ண மூடின்னு தியானத்துல இருக்கா. இவருக்கு நாழி ஆயிடுத்து, 9:30 ஆயிடுத்து. கடைசி பஸ் 10 மணிக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கிளம்பி ராத்திரி வந்தானோம். நடு ராத்திரிக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து மறுநாள் காத்தால உத்தியோகத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும். 10 மணி ஆச்சு. அது வரைக்கும் இவருக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுக்கவே இல்லை. இவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா அப்படியே நித்திரையில ஆழ்ந்துட்டா போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வீணையெல்லாம் வச்சு ஓரமா வச்சுட்டு, நான் வந்து அடுத்த தடவை வாரம் வரும்போது நான் பெரியவாட்ட நான் பேசிக்கிறேன், பெரியவாட்ட சொல்லிடுங்க, எனக்கு ரொம்ப நாழியா எடுத்து கடைசி பஸ்ஸும் போயிடும், 10:30 மணி பஸ்ன்னு சொல்லி 10 மணிக்கு கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டேன். இவ அந்தண்ட பக்கம் போன உடனே பெரியவா முடிச்சுட்டா தியானத்துல இருந்து. பெரியவா தூங்கல, தியானத்துல தான் வந்து கேட்டு இருந்திருக்கா. உடனே எங்க வீண வாசு அப்படின்னு கேட்டார். இல்ல, அவருக்கு கடைசி பஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு வர போகணும், அதனால பெரியவாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாருன்னு. நீ நேர போ, அந்த பஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்பார், அவரை நான் கூப்பிட்டேன்னு கூட்டின்னு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிட்டோம். அவர் நேர போற என்ன வீணை வாசி இருந்தாலும் அவர் பார்த்து இருந்தார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ண நேர பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனார். பார்த்தா அங்க காஞ்சிபுரம்ல இருந்து சென்னைக்கு போற பஸ் இருந்தது, அதான் கடைசி பஸ். அதுல ஒரு உட்காந்துருக்காரு ஒரு ஓரமா. யோசிச்சாடா, பெரியவாட்ட சொல்லிக்காத வந்துட்டோமே, என்ன ஆகுமோன்னு. உடனே இந்த போனவர் என்ன பண்ணார், உங்களை இம்மீடியட்டா பெரியவா கையோட அழிச்சுன்னு வர சொன்னா வாங்கோ அப்படின்னு. இல்லையே, இந்த பஸ்ஸு கிளம்பி உங்களை கூட்டின்னு வர சொன்னா பெரியவா வாங்கோ. உடனே அவருக்கு பெரியவா மேல அத்தியந்தமான பக்தி, பெரியவா வார்த்தையை மீறிண்டு ஒன்னும் பண்ண மாட்டார். சரின்னு கிளம்பி மடத்துக்கு போயிட்டார். நீ என்ன பாதியிலேயே வீணையை வச்சுட்டு கிளம்பிட்ட, இன்னும் 2 கீர்த்தனை வாசி, மங்களம் வாசி, அப்புறம் தான் நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வாசிச்சா மணி 12 ஆயிடுத்து. 12 ஆன உடனே அவருக்கு உத்தரவு கொடுத்து, சரி உனக்கு நாளைக்கு நீ உத்தியோகத்துக்கு போகணும் இல்லையோ, சரி நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி மடத்துல யாரோ ஒருத்தர சைக்கிள் வச்சிருந்தவட்ட சொல்லி இவரை கொண்டு போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஏற்றி விட்டுவான்னு. இவருக்கானா ஒண்ணுமே புரியல. கடைசி பஸ்ஸையும் தவற விட்டுட்டு நம்ம இங்க வந்து 12 மணி வரைக்கும் வாசிச்சிருக்கோம். இப்ப போய் 12 மணிக்கு அங்க போனா எங்க பஸ், இனிமே காத்தால வந்து 5 மணிக்கு தான் பஸ். அந்த 5 மணி பஸ் 8 மணி 9 மணிக்கு தான் சென்னை போய் சேரும். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு ஆபீஸுக்கு போறதா நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு போய் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் இறங்கினா, எந்த பஸ்ல இருந்து இவர் இறங்கி பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு வந்தாரோ அந்த பஸ் அங்கேயே காத்துன்றதுக்கு என்னன்னா, அதுக்கு வர வேண்டிய ஒரு டிரைவர் வரலையோ இல்ல வண்டியில ஏதோ கோளாரோ தெரியல, அதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு மணி 12 ஆயிடுச்சு. இவர் போய் வண்டியில ஏறவும் 12 மணிக்கு அந்த பஸ் கிளம்புறதுக்கும் சரியா இருந்தது. நேர காத்தால 4 மணிக்கெல்லாம் ஊருக்கு போயிடுத்து. 5 மணிக்கு ஆத்துக்கும் போயாச்சு. நித்தியபடி வேலையிலையும் கரெக்டா பண்ணியாச்சு. அப்ப அவர் நினைச்சுட்டாராம், என்ன கருணை, என்ன கருணை, இப்படி நடக்க போறதுன்றது முன்னாடியே பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நான் வெறுமை வெட்டியா பொழுதுபோக்கேன்னு இந்த பஸ்ல உட்கார்ந்துருக்க வேண்டாமேன்னு சொல்லி என்ன மறுபடியும் கூட்டின்னு வந்து என்ன வாசிக்க சொல்லி கேட்டு அடாடாடாடாடா அப்படின்னு சொல்லி, அப்பேற்பட்ட அந்த வீண வாசு ரொம்ப நாள் இருக்குல்ல, சர்வீஸ் இருக்கும் போதே அவர் வந்து சுவாமி அவரை அழைச்சுட்டார். ஆனா அவருக்கு ஈடுபாடுன்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு. பெரியவா வாயால வீணவாசு அப்படின்னு பேர் வாங்கினால அதுவே நிலைச்சு போயிடுத்து. இப்ப எல்லாரும் என்ன பெரியவா சொன்னான்னு சொல்லி தானே எல்லாரும் என்ன கவி கண்ணன்னு கூப்பிடுறா, அந்த பேரே நிலைச்சு போச்சே. அது மாதிரி பெரியவா வாயால ஒன்று சொல்லிட்டான்னு சொன்னா அது அப்படியே நிலைச்சு போயிடும். நிறைய பேருக்கு பெரியவா அப்படி பேர் வச்சிருக்கா. இந்த மாதிரி சொன்னோம், ஓ அவரா இப்படிப்பட்டவரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் அடமொழியோட சொன்னான்னு அந்த அடமொழி அப்படியே நிலைச்சு போயிடும். அப்படி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருன்னா பெரியவாளுக்கு இணையா யார சொல்ல முடியும் நம்ம. அவர் யாரு இந்த கலியுகத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தான்னா நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன இவர் தான் முருகனா, இவர் தான் தும்பிக்கை ஆண்டவனா, இல்ல இவர் தான் வந்து அவளை பெற்ற பரமேஸ்வரனா, இல்ல அவர் தான் வந்து வேதங்கள் கூறக்கூடிய பிரம்மாவா, இல்ல இவர் வந்து விஷ்ணுவா, என்னன்னு நமக்கு தெரியலையே, ஒத்துருமே தெரியல இல்லையா. இது என்னன்றது நம்ம அடுத்த நிகழ்வுல நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1967 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவாளும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட சாதுர்மாசியத்துக்கு ராஜமன்றியில் இருந்தா. கோதாவரி நதி தீரத்தில். அது புஷ்கரமாக வேறு இருந்ததுனால ரொம்ப கோலாகலமாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பௌர்ணமியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, கோதாவரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆத்ம பூஜையெல்லாம் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணா, சந்திர அந்த ஒளியில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு சந்திரன் பூர்ண சந்திரன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சந்திர ஒளியில் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா அம்பாள் சாஸ்திரநாம பாராயணம் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த கோதாவரி கரையில் நதிக்கரையில் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி பெரியவா பண்ணினோன்னு எல்லாம் பக்த ஜனங்கள்லாம் சுற்றி தீவிர உட்காந்து எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கா. பெரியவா அந்த ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வந்த பக்தாளில் நீலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. இந்த அம்மா மெட்ராஸில் இருந்தா. குடும்பமே எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பரம்பக்தி. இந்த அம்மாவும் எங்கே பெரியவா இருந்தாலும் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவோ. இவா தியாக பிரம்மம் சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகளோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் கிருஷ்ணா பாகவதர் அப்படின்னு, உமையாள்புரம் சுந்தரபாகவதர் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு 2 பேர். அதில் இந்த கிருஷ்ணாபாகவதர் வம்சத்தில் வந்தவர் தியாகராமன் அப்படின்னு, அவரோட பொண்ணு தான் இந்த நீலாங்கிற அம்மா. அந்த பரம்பரையே தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருந்ததுனால இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் சங்கீதம் உண்டு. சங்கீதத்தில் நன்னா பெரிய வித்வான்கள். இந்த நீலாவும் நன்னா வீணை வாசிப்பா. இந்த நீலாவோட அப்பா தியாகராமன் அவரும் பெரிய வீண வித்வான். இவெல்லாம் அப்படி இருக்கிறதுனால அவள் அப்பா நாள்லேருந்தே பெரியவாள்கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணுறது. எப்போ இவா போனாலும் அந்த உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் பரம்பரை தியாகராஜ சுவாமிகளோட நேர் சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனாலேயே இவாள்கிட்ட வீணை வாசிக்க சொல்லி பாட சொல்ல பெரியவா ரொம்ப கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கோதாவரியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, பௌர்ணமி சந்திரன் குழுன்னு இருக்கு, நதி தீரமாக இருக்கு. அப்போது இந்த நீலாட்ட சொல்லி நீ வீணை எடுத்துன்னு வந்து வீணை வாசி அப்படின்னா. இப்படி போகிறதெல்லாம் வீணை வாசிக்க சொல்லி பெரியவா சொல்லி இந்த அம்மாவும் வாசிச்சு கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. அதேமாதிரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது, இந்த அம்மா வீணை கைங்கரியம் பண்ணுறது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஏகாந்தமான சூழ்நிலைக்கும் நதி தீரத்துக்கும் கோதாவரி கரைக்கும் பெரியவா சந்நிதிக்கும் பூர்ண சந்திரன் அந்த ஒளிக்கும் இந்த பக்த கூட்டங்களுக்கு நடுப்புற இந்த வீணாகானம் பண்ணுறது அப்படி தேவகானமாக கந்தர்வகானமாக இருந்தது. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் வாசிச்சா. இப்படி வீணையெல்லாம் வாசித்து கேட்டுருந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா வீணையோட மகத்துவத்தை பற்றி பெரியவா ஒரு சின்ன உபன்யாசம்னு சொல்லலாம் பண்ணினா. இந்த வாத்தியங்களில் வீணை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதுக்கு வேதாந்த ரீதியாக இந்த யோக சாஸ்திரத்தில் அதுக்கு பல உதாரணம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்லாம் இந்த வீணா வாத்தியத்துக்கே சொல்றா. தேவதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வித்யக்கு அதி தேவதையான சரஸ்வதி எப்படி இருக்கான்னு கையில் வீணைங்கேயுமா தான் இருக்காங்கிற நாரதர் தும்புரோங்கிற மகரிஷி இப்படி எல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த வீணாநாதத்தில் வாங்கியிருக்கா, வீணையை கையில் வச்சுருக்கா, வீணை வாசிச்சுருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த வாத்தியம் தெய்வீகமான வாத்தியம் இந்த வீணைங்கிறது. இந்த வீணையோட பெருமையும் அந்த வீணாநாதத்தினால நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஆத்மானுபவம் கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பெரியவா எடுத்து சொன்னா. யாக்ஞவல்கியன்கிற மகரிஷி சொல்றாரே, மோட்சத்துக்கு சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னார். அப்பிரயத்னேன அப்படிங்கிற, நீனே பிரயத்தனம் பண்ணாத அந்த பிரம்மானந்தத்தை ஆத்மானுபவத்தை எப்போ அடையலாம்னார். கையில் ஒரு வீணையை வச்சுட்டு சுதி சுத்தமா லய சுத்தமா நாம வீணாகானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்பிரயத்னேன மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் நாதோபாசனைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான மார்க்கமாக இருக்குது, எளிய மார்க்கமாக இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு இந்த சங்கீதத்தையும் அதோட பெருமையும் வளர்க்கறதுக்கு மகான்கள்லாம் ஈஸ்வரன் எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி நமக்கு இந்த சங்கீதத்தை வளர்த்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப விவரமாக சொல்லி இந்த வீணையை பற்றி இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் சொன்னால் அப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான இசை இது, தெய்வீகமான வாத்தியம், இதை விற்கப்படாது அப்படின்னா. விற்கப்படாதுன்னா என்ன, அதுக்கு பல அர்த்தம். அப்போ பெரியவா சொல்றது சொன்னால் யாருக்கானும் சொல்லி கொடுத்தாக்க காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது. காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த வித்தியை வித்ததாக தானே ஆகும். நமக்கு சாஸ்திரங்களில் எப்படி சொல்லிக்கணும், எந்த ஒரு வித்தியாக இருந்தாலும் நாம் அவளுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில் அவளாவே ஏதானும் குருதட்சிணை கொடுப்பாளே வழிய நாம் இனிமேல் மாதம் மாதம் இந்த காலத்து மாதிரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு கொடுக்கறது, வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சாஸ்திரத்தில் அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நமது தேசத்தில் முன்னெல்லாமும் அப்படியும் இல்லை. அதனால் இந்த வீணையை விற்கக்கூடாது
அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா முடிச்சுட்டா. சின்ன பெரியவா எழுந்துன்னு போயிட்டா, மடத்துக்கு வந்துட்டா. இதை கேட்டு அந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறா, அதுல வரத்துல ஜீவனம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கா. என்னது பெரியவா அப்படி திடீர்னு விற்கப்படாது, வித்தா தோஷம்ட்டு போயிட்டாளே அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அழுக வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குமே, என்ன பண்றதுன்னு. ஆனா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கு அவ ஏதோ சம்பாவனை பண்றது எல்லாமும் பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த அம்மாவாவே பண்ணல, பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா ஒரு தரம் சொன்னா, அதாவது இவாளுக்கு ஒரு தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கு. இந்த அம்மா வீணையில பெரிய விதுஷகியா இருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு சில இடங்களை கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இது தெரிஞ்சுன்னு நீ போய் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸ்வரார்ப்பணமா வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு வீணாகானம் பண்ணிட்டு ஆனந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போறதெல்லாம் விட்டுவிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொன்னா, நீ யாருக்கானு கத்துக் கொடுக்கணும்னா வீடு வீடா போய் நீ கத்துக் கொடுக்கப்படாது. அதாவது என்ன, நீ போய் அந்தன போய் வீடு வீடா போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, யாரானு வந்து உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இதோட பெருமை தெரிஞ்சு உன்னோட வித்வத் தெரிஞ்சு உன்னை வந்து நாடி வந்து வீட்டுல வந்து சொல்லிக்கிறேன்னா அவளுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா. இது பெரியவா உத்தரவு தான். நீனாவே போய் நான் சொல்லித்தரேன்னு எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாரானும் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி கொடுத்தா சொல்லிண்டா சொல்லிக் கொடு. அதுக்கு அவ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா, ஃபீஸ் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. நீனாவே இத்த கொடு அத்த கொடுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா கேட்கப்படாது. அவளாவே ஏதானும் சம்பாவனை பண்ணினா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இது இப்ப இந்த நீலா அம்மாக்கு இது மாதிரிலாம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. பெரியவா இன்னைக்கு திடீர்னு காசுக்கு வைக்கப்படாது, பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு வேணும் வாசிக்கப்படாது, சொல்லித்தரப்படாதுன்னு சொல்றா. ஆனா பெரியவா தான் நமக்கு முன்ன உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. நீ வெளியில போய் சொல்லித்தரோண்டா, யாரானும் வந்தா வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லிக் கொடு, ஃபீஸ் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. இப்படி ஆயிடுத்து. இப்ப பெரியவா அப்படி சொல்றாளே, நம்ம வாங்கிட்டது இத்தனை நாள் வாங்கிட்டது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஒரே கவலையா பிடித்து துக்கமா பிடித்து அழுக வந்துடுத்து. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லை. வெடிகாரத்தாலே எந்திருந்து பெரியவா தங்கி இருக்கிற அந்த மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கிட்ட கட்டில போறா. போனா அங்க மேலூர் மாமா அப்படின்னு பூஜை கிட்ட பாத்துக்கிறவர். வேற ஒத்துருமே இல்லை, இன்னும் பெரியவாளே வரல. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லாதனால சீக்கிரமே காலங்காரத்தால வெடிகாரத்தால போயிட்டா. உடனே வேலூர் மாமா பார்த்துட்டு சொன்னார், ஏக்கு வருமனை நிற்கிற, காலங்காரத்தால இருக்கு, அம்பாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு வீணையை எடுத்து வாசிய அப்படின்னு. சரி அவர் சொல்றாரே அப்படிங்கிறதுனால வீணையை எடுத்துன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த அம்மாக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு இல்லையா, பெரியவா ராத்திரி இப்படி சொல்லிட்டாளேன்னு அந்த சிரமத்திலேயே வாசிக்கிறா. பெரியவா எந்த பக்கம் வருவா இந்த பக்கம் வருவா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. இந்த அம்மா பாட்டுக்கு வாசிச்சு நிற்கிறதே பார்த்தா திடீர்னு எய்தாப்புல பெரியவா வந்து நின்னுட்டா. கூட்டங்கள் இல்லாம பெரியவா எந்த பக்கமா வரப்போறா அப்படின்னு அங்க எல்லாம் ரெடியா நின்று இருக்கு. பெரியவா இந்த பக்கமா இந்த வீணை வாசிக்கிற இடத்துல இங்கே வந்துட்டா. பெரியவா அப்படிதான் எப்பொழுதுமே, எந்த பக்கத்துல வெளியில வருவா எந்த பக்கத்துல உள்ள போவா ஒருத்தராலையும் ஒண்ணுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு கதவு கிட்ட பார்த்தா ஒரே கூட்டமா இருக்கும், பாட்டுக்கு பின்பக்கமா ஏதானு வருவா, பின்பக்கம் வரலைன்னுச்சுன்னா முன்பக்கமா வருவா. இது ரொம்ப சர்வ சகஜமா நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ராஜப்பா அப்படின்னு என்னோட உத்தியோகத்துல இருந்தவர். அவர் ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்தார். அவர் குழந்தைகள்லாம் சின்ன பெரியவா ரெட் ஹில்ஸ் கிட்ட பெரியவா கேம்ப்ல வரா, சோழவரத்துல கேம்ப்ல இருந்தா. ஒரு பெரிய மண்டபத்துல தங்கி பூஜை நடக்க போறது. உள்ளுக்குள்ள கார்த்தால ஒரு நாளைக்கு குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு இந்த ராஜப்பா தன்னோட சின்ன கை குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனா, காலங்கார்த்தால போனா ஒரே கூட்டம் ரொம்பி வழியறது. இவ அந்த மண்டபத்து உள்ளுக்குள்ளேயே நுழைய முடியல, வாசலே நிற்கிறாப்புல அளவுக்கு கூட்டம் வந்துடுத்து. இவர் பார்த்தார், உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ மேடையில பெரியவா பூஜை பண்ண போறா, இத்தனை கூட்டம் ரொம்ப வழியறது, நம்ம பெரியவாளை கிட்டக்கெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போறோம், நம்மளால இப்ப முடியாது, இங்கேருந்தே கன்னத்துல போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்லாம் நினைச்சுன்னு இந்த குழந்தைகளை வேற அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பார்த்தா திடீர்னு பின்பக்கமா எல்லாரும் நறுங்க நறுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க அப்படிங்கிற. பார்த்தா பெரியவா இங்கே ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வாசலேந்து வாச வழியால உள்ளுக்குள்ள போறா பூஜை கட்டுக்கு. இவர் வாசல்ல வெளியில நின்னதுனால அப்படி பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போறதையும் முதல்ல இவருக்கு தரிசனம் குறிச்சுட்டு கிட்டக்க பக்கத்துல. இதுதான் பெரியவாளோட லீலை. நம்ம அவர் கிடைக்கவே மாட்டார், எங்கேயோ இருக்கிற தூரத்துல இருக்க எட்டி இருக்க நமக்கு கிட்டக்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்டக்க வந்துருவார், தரிசனம் கிடைச்சிடும். சரி இவர் நம்ம எப்ப நினைச்சாலும் தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா பார்க்கவே முடியாது. இன்னொரு பக்தர் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அடிக்கடி மடத்துக்கு வருவார், கைங்கரியெல்லாம் பண்றவர், பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஆபீஸ்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா,
அவருடனே இது என்ன பெரிய காரியம், என்னோட வா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னா அங்கே போனாக்க பெரியவா காணும். இந்த அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு முன்னால அந்த வந்த பக்தர், ஆசைப்பட்ட பக்தர் என்ன சொன்னார், நாளைக்கு நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போகிற உங்களோட வந்தால் சீக்கிரம் தரிசனம் பண்ணலாம், ஆனால் நான் சாயந்தரம் 4 மணிக்குள்ளே வந்துடணும், இங்கே மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போகணும், எனக்கு அதனால் அதுக்குள்ளே போயிட்டு வரலான்னா நான் உங்களோட வரேன் அப்படின்னார். அதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதெல்லாம் என்னையா, கரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பினோன்னா 12 மணிக்கு அங்கே போகலாம், உடனே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி 2 மணிக்குள்ளே இங்கே திரும்பி வந்துடலாம், என்னோட வர உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் வந்தால் பெரியவா இல்லை, எங்கேயோ கடத்தால கிளம்பி போனா அப்படின்னா, எங்கே போனான்னா தெரியல, ஏதோ உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு போயிருக்காளோ என்னமோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்லிட்டா போவா. நேரம் உடனே அங்கே போனாக்க அங்கே சொன்னால் இல்லை இல்லை வந்தா வந்துட்டு உடனே எங்கேயோ இந்த பக்கம் போனா, எங்கே போயிருப்பான் தெரியல, கீழம்பி போயிருப்பா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே கீழம்பிக்கு துரத்தின்னு போனான். அங்கே வந்து பார்த்தா இல்லை இங்கே வரப்போறான்னு சொன்னா, ஆனால் வரல, எங்கே போயிருக்கான்னு தெரில அப்படின்னு உடனே மடத்துக்கு வந்தா. இப்படியே சுத்தர தேனம்பாக்கமாச்சு, உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் மடம் ஆச்சு, கீழம்பியாச்சு, இப்போ காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கிழக்க மேற்க தெற்க வடக்க 4 திக்கும் சுத்தியாச்சு. இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா எங்க இருக்கானே வேற அபவுட்ஸே தெரியல. இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமா போயிடுத்து. அழிச்சுன்னு வந்த நண்பர்கிட்ட வேற சொல்லி ஜம்பமா சொல்லிட்டு அழிச்சுணும், என்னோட வர உனக்கு நீயா டான்டான்னு தரிசனம் கிடைச்சணும் அப்படின்னா, இப்போ காஞ்சிபுரம் முழுக்கல சுத்த விடுறா, பெரியவா எங்க இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல, கண்டுபிடிச்சுன்னா தரிசனம் பண்ணணும். இவருக்கோ திரும்பி 4 மணிக்குள்ள ஊருக்கு வரணும்னு வேற சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் இனிமேல் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போகிறதுக்கு நேரம் ஆயிடும் அப்படின்னு இவாளுக்கு தோணித்து. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, சரி தரிசனம் இல்லைன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே இவா என்ன பண்ணினா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வந்து அப்படி வர வழியில் பார்த்தா குமரக்கோட்டம்ங்கிற இடத்துலேருந்து பெரியவா இறங்கி வந்துட்டு இருக்கா. பார்த்தோன்னு இவன் உடனே திடீர்னு போனா நமஸ்காரம் பண்ணினா, தரிசனம் ஆயிடுத்து. தரிசனம் ஆனோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்குற கேள்வி, தேடின்னு ரொம்ப அலைஞ்சுட்டியோ அப்படின்னு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறான். அவருக்கு ஒரே கண்ணால் தண்ணி தண்ணியாக வந்துடுத்து, தரதரையாக தண்ணி வந்து, மன்னிச்சுக்கணும், நான் ஏதோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சுட்டேன். நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு என்னோட வந்தால் உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இங்கே பெரியவா இந்த அலைய விட்டுட்டா. எதுக்கு சரின் அப்படின்னு, நம்ம எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ள அங்கதானே இருக்க போறா, நமக்கு தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற ராஜப்பாக்கு பின்னாலேயே வந்து நின்றுடு நறு பின்னாலே வந்து முதல்ல தரிசனம் கொடுக்கறதா இருக்கும். நம்மளோட வந்தா நம்ம முதல்ல தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா அவ எங்க இருக்கானே தெரியாத ஒரு முக்கில் அலையிறாப்புலையும் இருக்கும். அதனால அவ எப்படி நம்மள கிட்டக்கு அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் கொடுக்கறதோ இல்லை விளக்குறதோ எல்லாமே அவளோட சங்கல்பம் அப்படின்னு தெரியுது. இதுல நமக்கு என்னென்ன, நம்மளோட பாவம் இல்லாத நமக்கு நிஜமான பக்தி இருந்ததுன்னா போறோம். நம்ம ஒன்றும் அங்கே பெருமைப்படுறதுக்கோ கர்வப்படுறதுக்கோ எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தி. அதை போலதான் இந்த வேண நீலாக்கும் இப்போ என்ன பண்ணினான்னு, பெரியவா சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு பெரியவா இப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு நினைச்சுண்டு சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில் வேண வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதையே பெரியவா நேராக அங்கே வந்துட்டா. ஜனங்கள்லாம் வெளியில் எங்கேயோ காத்துட்டு இருக்கு. வந்தா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு சடக்குன்னு தூக்கி ஆறி போட்டது, வேணையை நிறுத்தினா எழுந்துட்டு வந்தனம் பண்ணினா. இந்த அம்மாவுக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டான்னு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, தாபமா இருக்கு, ராத்திரியில அழுதுருக்கா இல்லையா, அது முகத்தை காமிச்சு கொடுக்கறதாக தழு முகத்துல. பெரியவா என்ன வருத்தமா இருக்க, என்ன ஆச்சு உனக்கு, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. நேற்றுக்கு பெரியவா அது மாதிரி ராத்திரி கோதாவரி கரையில சொல்றதே வீணை வாசிச்சோன்னு இப்படி சொன்னா, வீணை வைக்கப்படாதுன்னு சொன்னா, காசிக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னா. ஆனா எனக்கோ ஜீவனத்துக்கு அப்படிதான் இருந்தது, பண்ணின்னு இருக்கேன், எனக்கு அது தப்பா தோஷமானு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்னு அழுத. பெரியவா சொன்னா, நான் சொல்லி தானே நீ பண்ற அப்படின்னு. ஆமா பெரியவா உத்தரவு பண்ணி தான் சொன்னா. நான் என்ன உத்தரவு பண்ணேன்னு, நீனாவே போய் யாருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன், இப்போ இந்த படம் கொடுங்க அந்த படம் கொடுங்கன்னு கேட்காத சொல்லாத. யாரானும் வீடு தேடி வந்து நான் கத்துக்கிறேன்னு சொன்னாக்க கத்துக்கொடு, அவ ஏதானும் கொடுத்தாக்க வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அது ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்ததுனால வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். அப்போ நான் சொல்லி தானே நீ பண்ற, அப்புறம் உனக்கு என்ன கவலை, அதுல என்ன லாபம் இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது.
உன் ஜீவனத்துக்கு அது ஒரு வழியா இருக்கு. அதனால நான் சொல்லித்தானே பண்றேன், அதனால ஒரு பாவம் இல்லை. அது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாது, நீ அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னா. இது அந்த அம்மாக்கு இப்பதான் மனசுல இருந்த அந்த பயம் பீதி போய் தெளிவு ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆயிட்டார், ஏதோ உத்தியோகத்துல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டார். ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் வசதியெல்லாம் இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட அழுத, நான் இத்தனை நாள் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டேன், அப்படி உத்தியோகத்துக்கு போயும் ஒன்றும் பெருசா காசு பணம் எல்லாம் சேர்ந்துள்ள, ஜீவனத்துக்கும் ஒன்றும் பெருசா சேரல, எனக்கு இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது இங்க இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சௌரியமா காசு பணம் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை. சரி, இப்படி உத்தியோகம்னுக்கு இதுக்கே அலையாத, காசு பணத்துக்கு அலையாத, ஏதானும் சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணி நல்லது பண்ணி பரத்துக்கான ஏதானும் புண்ணியம் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கும் இல்லை. ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறது இதுக்கு நல்லதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத போயிடுத்து. இப்படி நல்லது பண்றதுக்கு டைம் இல்லாத இருந்து இந்த ஜீவனம் பொழப்ப பார்த்தும் அதுலயுமான நிறைய காசு பணம் குமிஞ்சுதானா அதுவும் இல்லை. அதைத்தான் வருத்தப்பட்டு இவர் சொன்னார், இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லைன்னு ஒன்னுத்துக்கும் இல்லாத போயிடுத்து, நான் எப்படி கடத்தேற போறேன்னு தெரியல, பெரியவாதான் கதி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரிய உடனே பெரிய அவர்கிட்ட சொன்னா, அதனால என்ன கவலைப்படாத, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு காவேரி கரையில ஏதோ எத்தனையோ கிராமங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல வீடெல்லாம் கிராமத்துல எல்லா இடத்துலயும் வீடெல்லாம் இருக்கு. அவ அந்த இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, உத்தியோகம் தான் பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா. அந்த வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பழடிஞ்சுன்னு கிடக்கு. நீ இது மாதிரி ஏதானும் காவேரி தீரத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் யாரானும் அந்த வீட்டுக்காராள்கிட்ட கேளு, நீ அங்க போய் இருந்து அதை பெருக்கி தொடச்சு ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு வீட்டை பாத்துக்கிறேன்னாலே அவ ஃப்ரீயாவே கொடுப்பா. ஏன்னா அவ ஒண்ணுமில்லாத பூட்டி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யாரானும் அதை புழங்கிருந்தா அது ஒரு நல்லது தானே. அப்படி இருக்கிறவாளை பார்த்து இது மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து அங்க போயிட்டு பக்கத்துல காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணு. நிச்சயம் எல்லா கிராமத்திலையும் கோவில் இருக்கும், சிவன் கோவில் இருக்கும், பெருமாள் கோவில் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். நீ காவேரி கரையில போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு நன்னா சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரியை பண்ணு. கார்த்தால ஒரு கோவிலுக்கு போ, சாயந்தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போ. இப்படி 2 கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ணு. அங்க போய் உனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாராயணம் பண்ணு, சஹஸ்ரநாமம் என்ன தோன்றதோ உனக்கு பாராயணம் பண்ணு. இப்படி ஏதான ஒரு பகவன் நாமா வச்சொல்லு. ஒண்ணும் இல்லையா, ராம ராமா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சிவ சிவான்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணி கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்றது, அந்த கோவில்ல ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றது, அப்படி வச்சுக்கோ. உனக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணு, அதுல கிராமத்துல போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் உட்கார்ந்துக்கோ. கார்த்தால உன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போ. போஸ்ட் ஆபீஸ்ல அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எழுத படிக்க தெரியாத ஜனங்கள், அவ வந்தாள்னா ஏதாவது லெட்டர் போடணும், மணி ஆர்டர் அனுப்பணும், தந்தி கொடுக்கணும், அது மாதிரி ஏதானும் சொன்னாக்க அவளுக்கு ஏதானும் நீ கைங்கரியம் பண்ணு. ஏதோ எழுதி கொடுக்கறது அது மாதிரி ஏதானும் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு அவ ஏதானும் கொடுக்கறத நீனாவே ஒன்றும் கேட்காத, அவளையோ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. கிராமத்துல இருக்க என்ன ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அரிசி இருந்தா போறோம், ஒரு சாத்தை வடிச்சா போறோம், ஒரு மோரு பால் தயிர் இருந்தா போறோம், வச்சுன்னு ஏதோ இருக்கிறது பக்கத்துல கொல்லையில ஏதோ கறிகா இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்கும், இதை வச்சுன்னு ஓட்டிடலாம். எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாமே மூதாதைகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. கிராமத்துல இருந்த இருக்கிறத வச்சுன்னு தான் அவ காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கா. நீ இப்படி எளிமையா இருக்க கத்துக்கோ. இருந்தீன்னா உனக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும், சாந்தமா இருக்கும், ஆரோக்கியமா இருக்கும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா இகத்துக்கும் ஆச்சு பரத்துக்கும் ஆச்சு, ரெண்டுத்துக்கும் வழியாகிடும். நீ இனிமே ஒண்ணும் இல்லைன்னுட்டு இனிமே டவுன்ல உட்காந்துன்னு கொடுத்தனம் பண்ணோம்னா இதுக்கு இனிமே தோட்டத்துக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதெல்லாம் தவிக்கணும். அதனால இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இப்படி போய் கிராமாந்தரத்துல இருந்துன்னு உட்காந்துரு அப்படின்னா. அவர் அங்க போனார். அப்படியே தான் இருந்து அவர் சத்கதி அடைஞ்சார். பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்ப சொன்னா, நீ இனிமே திருப்பி இங்க வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வர வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு இவருக்கு பஸ் ட்ரெயினுக்கு காசு இருக்காதே. அவர் அங்க வரத்தை வச்சுன்னா இனிமேல் ஜீவனம் பண்ணிக்க போறார். அதனால வர வேண்டாம், வந்து பார்க்க வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துலயே என்ன நினைச்சுக்கோ, நீ இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இப்படியே உன் ஜென்மா கடத்தேறிடும்பா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. ரொம்ப எளிமையா கடத்தேறதுக்கு வழி சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் அப்படியே போய் இருந்தார். அந்த ஊர்ல இருந்து அந்த பக்கத்துல இருந்து யாரானு வந்தா பெரியவா கட்டாயம் அவரை பத்தி கேட்பா. அந்த ஊர்ல இந்த ஆள் இருக்காரா, அவர் இருக்காரா, எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு. அவளும் இருக்காரு அப்படின்லாம் பார்த்து வாழலாம் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மேல பல வருஷங்கள் கழிச்சு யாரோ அந்த ஊர்ல இருந்து வரா, அவள்கிட்ட கேட்டா பெரியவா, உங்க ஊர்ல அது மாதிரி ஒருத்தர் அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்ல அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. இப்பதான் அது 1 மாசம் இருக்கும், அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அவன் செத்து போகல, சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. வார்த்தையில
செத்து போயிட்டார், காலம் ஆயிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவலோகம் போயிட்டார், பரமபதம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு எல்லாம் இந்த மங்கள வழக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வார்த்தையெல்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா. அதனால பெரியவா சொல்றா, அவன் செத்து போகல, செத்து போயிட்டான்னு சாதாரணமா ஒண்ணும் இல்லாத இருந்து வழி இல்லாத நிர்கதியா போயிட்டான்னு அர்த்தம், பேர்ன் போயிட்டான்னு அர்த்தம். இவர் குரு உபதேசத்துக்குன்னா அப்படி வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு இருக்காரு. ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா சொன்னபடி கேட்டு போய் கிராமாந்தரத்துல உட்காந்து நித்தியம் அனுஷ்டானமும் ஸ்நானம் ஜபதபம் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காரு. அதனால சிவலோகம் போயிட்டாரான். சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும், சிவபதம் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்படின்னா இவா சொன்னத்தை, குரு சொன்னத்தை கேட்டா நமக்கு நிச்சயம் என்ன கதி கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த குருவே நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா தெரியுது. இது போலதான் இன்னொருத்தர், ஒரு சிவாச்சாரியார் குருக்கள், அவ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவா. அந்த இவர் குருக்களோட புள்ள, அந்த ஊர்ல அவ அப்பா இருக்காரு, கோவில்ல பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அங்க பூஜை பண்ணிருக்கு. இந்த புள்ள என்ன சிவாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், இளம் வயசு இல்லையா, அதனால பட்டணத்துக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு பணம் எல்லாம் வருமே அப்படின்னு இங்க வந்துட்டார். அங்க வந்தார். அதே போலயே அவருக்கு நிறைய வீடு வாசல் காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சௌக்கியம்லாம் சேர்ந்தது. கிடுகிடுன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டார். அப்படி வந்திருக்கிறது திடீர்னு என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் இருந்தவருக்கும் இந்த சிவாச்சாரியருக்கும் தகராறு வந்துடுத்து, கருத்து வேறுபாடு வந்துடுத்து. கருத்து வேறுபாடு வந்ததுனால அந்த நிர்வாக அதிகாரி என்ன பண்ணி இன்னொரு குருக்களை கொண்டு இவருக்கு போட்டியா வச்சுட்டார். அப்படி போட்டி வச்சா இந்த தகராறு முத்தினோன்னு இந்த குருக்களுக்கு சிவாச்சாரியருக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, வேலையை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து, வேலையும் விட முடியுமா ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டு வந்த திடீர்னு எப்படி காரு வீடுன்னு வந்ததோ எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுத என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நேர கிராமத்துக்கு போ. அப்பா அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், பெரிய க்ஷேத்திரமூர்த்தி. உங்கூர் சுவாமிய தேவாரம் எத்தனை பேர் பாடியிருக்கா தெரியுமா? 3 தேவாரம் பாடின ஸ்தலம். அந்த சுவாமியோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி, இப்ப ஏற்பட்ட மகிமுள்ள சுவாமியை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ காசிவனத்துக்காக நகரத்துக்கு வந்த, இப்ப சுவாமி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், உன்னை விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல, அதனால்தான் உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஒரு கவலையும் விடாத, நேர கிராமத்துக்கு போ, கோவில்ல பூஜை பண்று க்ஷேமமா இருப்பப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு பெரிய வாக்கு எடுத்துன்னு போனார். போனா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், புள்ள திரும்பி வந்துட்டாரேன்னு ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தார். அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஏதோ அந்த கோவிலோட பெருமையை பத்தி இந்த பத்திரிகை எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆச்சு, இது மாதிரி ஸ்தலம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சிடணுன்னு கூட்டம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. கூட்டமும் வர ஆரம்பிச்சது. உடனே அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கோவிலுக்கு பெருசா கும்பாபிஷேகம்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த ஊர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமாயிடுத்து. கூட்டம் யாத்திரிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த இவருக்கு இந்த கிராமத்து கோவில்லையே வருமானம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. வந்து பழையபடி சௌக்கியமா ஆயிட்டார். அவர் அப்புறம் பின்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், சிவகடாட்சம் பெரியவா கடாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு சௌரியமாயிடுத்துன்னு. அதுக்கு சொன்னா பெரியவா உடனே அது சிவகடாட்சம்னு சொல்லு அப்படின்னா. சிவகடாட்சமா இருந்தானே குரு கடாட்சமா இருந்தானே ரெண்டும் ஒரே கடாட்சம் தானே. அப்படி பரிபூர்ணமா இருந்தது இந்த பக்தருக்கு. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவா சரத்தை கேட்டு நாம பண்ணினோம்னா நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பூர்ணமா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த நீலாக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா ஜீவனத்துக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்து நடக்கிறதுன்னு பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சுட்டறுத்தல் வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே எனக் கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் பள்ளந்தாள் உருபுனலில் கீழ்மேலாய்
பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு உள்ளம்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாத உடம்பெல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா வெள்ளம்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாம் கண்ணையும் மரமாம் கண்ணினையும் மரமாம் தீவினையினேற்கே தீவினையினேற்கே வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினைக்கேடன் என்பாய் போல இணையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்ட எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் இரும்பில் பாவை அணைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலரிடேன் ஆவி சோரேன் முனைவனே முறையோ நான் ஆனவாறு முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆயினானே ஆயனான் மறையவனும் நீயேயாதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாய நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கோர் அன்பன் என்பேன் ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியாதாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர் பேயனேன் இதுதான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப் பேசி பூசிற்றாம் திருநீரே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா நேசத்தால் பிறப்பிறப்பை கடந்தார் தம்மை நேசத்தார் பிறப்பு இறப்பை கடந்தார் தம்மை கடந்தார் தம்மை ஆண்டானே
அவாவெள்ளக் கள்வனேனை மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்தானே வண்ணந்தான் சேயதென்று வெளிதே என்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு எண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்றல் வண்ணம்தான் அது காட்டி எந்தாய் உன்றன் வண்ணம்தான் அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர்கழல்கள் அவை காட்டி வழியற்றேனை திண்ணந்தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி என் சொல்லி சிந்திக்கேனே சிந்தனை நிந்தனக்காக்கி நாயினேன் தன் கண்ணினை நின் திருப்பாதப் போதுக்கு ஆக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர வந்தனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த இச்சைமால் அமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னை தந்தனை செந்தாமரைக்காடு அனையமே நீ தனிச்சுடரே இரண்டும் இலி இத்தமியனேற்கே தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வத் தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன்று இன்றி கனியை நேர்த்துவருவாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காமவான் சுரவின் வாய்ப்பட்டு இனி என்னே உய்யுமாறு என்று 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 எண்ணி உய்யுமாறு என்று என்று எண்ணி
அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்துக் கிடக்கின்றேனை முனைவனே முதல் அந்தமில்லா முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லாமல்லற்கரை காட்டி ஆட்குண்டாய் மூர்க்கனேற்கே கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்றில்லான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்று இல்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடு ஒன்றில்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே நாயினுக்கு தவிசிட்டு நாயினேற்கே காட்டாதன எல்லாம் காட்டி காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டால் எம்பெருமான் செய்திட்ட இச்சைதானே இச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியாதம் அடியனாக்கி அச்சம் தீர்த்து ஆட்கொண்டால் அமுதம் ஊரி அகம் நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூற அச்சன் ஆண் பெண் அலி ஆகாசமாகி ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற செச்சை மாமலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாதாளும் பாகத்து எந்தை யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு உண்டான் யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் மேவினோம் அவன் அடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே மேவினோம் அவனடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோம்
மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
யாவர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.